رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam mempelajari ilmu usulul fiqh, masih dalam membaca kitab Syarhul Waraqat li Juwaini rahimahullah في أصول الفقه كري فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال صاحب المتن الجويني رحمه الله تعالى: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، واستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. وقال الشارح حفظه الله: لما عرف العلم ذكر أقسامه، والمراد علم المخلوق فهو قسمان: الأول العلم الضروري وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال، وذلك إذا كان إدراك المعلوم ضروريا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بأن النار حارة، وأن الكعبة قبلة المسلمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ومن العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل العلم بها بدون نظر ولا استدلال. فلو سمع صهيل فرس علم أنه صوته، أو رأى لونا أبيض أو مس جسما علم أنه أبيض وأنه ناعم أو خشن، أو شم رائحة علم أنها طيبة أو كريهة، أو ذاق طعاما علم أنه حامد أو حلو. وقوله أو بالتواتر أي العلم الحاصل بالتواتر من العلم الضروري، وأشار بذلك إلى أن من العلم الضروري أشياء لا تدرك بالحواس، بل يستند فيها إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، كعلمنا بوجود بلد لم نره، وحدوث الوقائع في الأزمنة الماضية ونحو ذلك. الثاني العلم النظري ويسمى المكتسب، وهو ما يقع عن نظر واستدلال، فقوله ما يقع أي ما يحصل من العلم، فما جنس في التعريف. وقوله عن نظر قد يخرج العلم الضروري لأنه حاصل عن غير نظر، مثل العلم بأن المذي نجس، وأن طواف الوداع واجب، وأن الإجارة عقد لازم. ثم عرف النظر والاستدلال لأنهما واقعان في تعريف العلم الضروري نفيا، والمكتسب إثباتا. فالنظر لغة يطلق على معان، منها رؤية العين ومنها الفكر، وهو المراد هنا. واصطلاحا عرفه بقوله هو الفكر في حال المنظور فيه، أي التفكير في الشيء المنظور فيه طلبا لمعرفة حقيقته، لأن النظر هو الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية إذا تمت شروطه، وهي أن يكون الناظر كامل الآلة كما سيأتي إن شاء الله في الاجتهاد، وأن يكون نظره في دليل لا في شبهة، وأن يستوفي الدليل ويعرف شروط الاستدلال. قوله والاستدلال طلب الدليل، السين والتاء للطلب، كالاستنصار طلب النصرة، والمراد بالدليل ما يستدل به من نص أو إجماع أو غيرهما. والنظر والاستدلال بمعنى واحد، وهو أن كل منهما يؤدي إلى المطلوب. وجمع بينهما المصنف في تعريف العلم الضروري والمكتسب تأكيدا. وقال بعضهم النظر أعم من الاستدلال، لأنه يكون في التصورات والتصديقات
li'annahu yakunu fit tasawwurati wat tasdiqat wal istidlal khassun bit tasdiqat wallahu a'lam. Qawluhu wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Ad-dalilu fa'ilun bima'na fa'il min ad-dalalati wa hiya al-irsyad. Fad-dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Wa hadha ta'rifun nabawi li'annahu 'amun. Faqad yakunu ad-dalilu mursyidan lil matlub wa la yusamma dalilan fil istilah. Wa istilahan ma yumkinu at-tawassul bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Wa qawluna ma ismun mawsulun ay alladhi yumkinu tawassul bi sahihin nadhar. Hadha min idafati sifati ila al-mawsuf ay an-nadhar as-sahih fihi ay fi dhalika shay ila matlubin khabari ay tasdiqin ka an yuqala fi dalalati ala tahrim an-nabidh. An-nabidhu muskir wa kullu muskirin haram. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haram. فيلزم عنه النبيذ حرام. واعلم أن الدليل اسم لما كان موجبا للعلم كالمتواتر والإجماع وما كان موجبا للظن كالقياس وخبر الواحد ونحو ذلك. وأما ما اشتهر عند كثير من مؤلف الأصول بأن الدليل هو ما أفاد العلم وأما ما يفيد الظن فهو أمارة والأمارة أضعف من الدليل فهو غير صحيح. والظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات لأن الدليل هو ما أرشدك إلى المطلوب فقد يرشدك مرة إلى العلم ومرة إلى الظن فاستحق اسم الدليل في الحالين. والعرب لا تفرق بين ما يوجب العلم وما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل وقد تعبدنا الله بكل منهما والله أعلم. Jazakumullah khair. Semoga kita bisa selesaikan ini. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala aqsamul ilmi. Jenis-jenis ilmu. Jenis-jenis ilmu sebagaimana ini telah berlalu dalam Risalah al-Usul min ilmi al-usul. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu daruri dan ada ilmu nadhari. Qala sahibul matn al-Juwayni rahimahullahu ta'ala wal ilmu ad-daruri ma la yaqa'u an nadharin wa istidlalin kal ilmi al-waqi'i bi ihda al-hawas al-khams wa hiya as-sam'u wal basar wash-shammu wal lamsu wadh-dhawqu aw bit-tawatur. Kata beliau yang pertama dari pembagian ilmu ada ilmu daruri. Apa itu ilmu daruri? Didefinisikan setelahnya. Ma la yaqa'u an nadharin wa istidlan. Ilmu yang muncul bukan dari nazar dan istidlal. Akan datang nazar itu apa lagi namanya nazar ini? Ishghal al-fikr. Ishghal al-fikr. Maksudnya nazar itu mempekerjakan pikiran dan akal. Ya, untuk apa? Untuk meneliti. Makanya bahasanya nazar itu penelitian. Karena asal dari kata nazar itu yang diinginkan dengannya ishghal al-fikri. Begitu pula istidlal. Ilmu daruri ini tidak perlu istidlal sebagaimana dia tidak perlu penelitian. Seperti apa? Contohnya kal ilmil waqi' bi ihdal hawasil khams. Seperti ilmu yang diketahui melalui salah satu dari 5 panca indera. Wahyasam, ada pendengaran, wal basar, penglihatan, wasyam, penciuman, atau apa indera penciuman ya namanya? Syam, hidung. Baik, wal lams, indera peraba, wadzaw, indera perasa, ada lidah. Nah, ini yang pertama. Au bitawatur. Atau jalur yang kedua yang dengannya kita bisa mengetahui ilmu daruri itu dengan tawatur. Maksudnya tawatur, khabarut tawatur. Khabar atau pengkhabaran yang datang secara mutawatir dari orang yang banyak yang tidak mungkin bersepakat di atas kedustaan. Intinya ilmu daruri, ilmu yang diketahui ya, tidak perlu dengan penelitian dan juga tidak perlu dengan apa? Meminta dalil. Ya, contoh seperti yang akan datang nanti, mengetahui bahwa api itu panas. Kita ketahui dengan apa? Ahadul hawasil khams.
salah satu panca indera, ini panca perasa. Kita sentuh api, kita bilang api panas. Perlu enggak kita teliti dulu? Teliti dulu, betulkah itu api panas? Atau kita minta dalilnya. Apa dalilnya kalau api panas? Pegang nih. Ya, nah, ilmu yang seperti ini namanya ilmu daruri. Ilmu yang tidak perlu kepada penelitian dan tidak perlu juga kepada apa? Dalil. Kemudian kata wal ilmul muktasab, ini jenis yang kedua dari pembagian ilmu. Ada namanya ilmul muktasab. Apa itu ilmu muktasab? Ma yaqau an-nadhar wa istidlal. Kebalikannya ilmu daruri. Kalau ilmu daruri, ilmu yang tidak perlu dengan penelitian dan istidlal. Kalau ilmu muktasab sebaliknya, dia ilmu yang datang dari penelitian atau datang dari dalil. Wan nadharu, kemudian beliau merinci. Kalau begitu, apa itu nadhar dan apa itu istidlal? Kata beliau, an-nadhar huwal fikru fi halil manduri fi. Nadhar itu memikirkan tentang sesuatu yang akan diteliti. Al-mandur, ya sesuatu yang akan dilihat. Ya maksudnya yang akan diteliti. Jadi an-nadhar itu memikirkan fi hal keadaan al-manduri fi. Sesuatu yang akan diteliti. Sama dengan yang kita sebutkan tadi. An-nadhar itu isghalul fikir. Bagaimana seseorang mempekerjakan pikirannya. Untuk apa? Untuk meneliti suatu hukum yang dia inginkan. Nah, ini nadhar. Adapun istidlal, kata beliau, talabud dalil. Istidlal, ya sebagaimana dalam ilmu nahwu, wazan ista, tambahan ista, atau istaf'ala, makna asalnya apa? Bermakna at-talab. Maka istidlal, talabud dalil. Meminta dalilnya. Wad dalilu, adapun dalil itu sendiri, huwal mursyidu ilal matlub. Dialah yang menunjukkan seseorang kepada apa yang diinginkan. Al mursyid dari kata arsyada, yursyidu, irsyad. Isim apa berarti mursyidun? Fa'il, berarti orang yang. Kalau arsyada bermakna menuntun, berarti kalau mursyid, fa'il, orang yang menuntun. Nah, berarti dalil, dialah yang menuntun seseorang kepada al-matlub, apa yang diinginkan. Qala syarihu hafidhahullahu ta'ala, walamma arrafa al-ilma, dzakara aqsamahu, wal muradu ilmul makhluq. Kata beliau hafidhahullah, dan tatkala muallif menjelaskan tentang definisi ilmu, muallif juga mengikutkan dengan menyebutkan pembagian-pembagian ilmu. Dan tambih, yang diinginkan dengan ilmu di sini ilmu makhluk. Pembagian ilmu menjadi daruri dan nadhari itu ilmu makhluk. Kenapa? Karena ilmu daruri dan ilmu muktasab ini terbatas. Pengetahuan yang terbatas. Sedangkan ilmu Allah, al-khaliq, al-razik, al-mudabbir, al-mutakabbir, dia sendiri yang mensifati dirinya, ya'lamu ma fis samawat wa ma fil ardi wa anna allaha bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu yang berada di langit ataupun segala sesuatu yang berada di bumi. Wa anna allaha bikulli syai'in alim. Masya Allah. Allah berikan taukid pertama supaya kita mutanabbah atau mutanabbih, kita apa istilahnya, fokus. Wa anna, dan ketahuilah bahwasanya sungguh benar-benar annallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim. Di sini pengkhususan lagi. Dari sisi jar majrur yang seharusnya di belakang tapi dikedepankan. Apa kata para ulama? Taqdimu ma yastahiqqu ta'khir yufidu hasr. Pengkhususan. Kata para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh dan benar-benar mengetahui segala sesuatu tidak terkecuali. Nah, ini ilmu Allah, dan dia pula yang telah berfirman dan mensifati dirinya, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami' al-basir. Baik. Fahuwa qisman, maka yang diinginkan dengan ilmu makhluk di sini itu terbagi menjadi dua. Al-awwal, yang pertama, al-ilmu daruri, ada namanya ilmu daruri. Apa itu ilmu daruri? Wa huwa ma la yaqa'u an-nadharin wastidlal. Dia adalah ilmu yang diketahui, atau dia adalah ilmu yang tidak diketahui melalui jalur nadhar, penelitian, atau
istidlal. Atau bisa kita katakan ilmu yang diketahui bukan melalui apa? Nazar, penelitian, dan istidlal. Tidak ada juga dalil yang menjelaskannya. Baik. Kemudian kata beliau, wadzalika idza kana idrakul ma'lumi daruriyan la yahtaju ila nadharin wastidlal. Dan yang demikian itu, kenapa dikatakan ilmu daruri itu ilmu yang tidak perlu kepada nadhar dan istidlal? Dikarenakan pengetahuan terhadap apa yang ingin diketahui berupa ilmu daruri itu tidak perlu melalui jalur apa? Penelitian dan juga istidlal. Kemudian kata beliau, kal ilm bi anna an-nar haratun, sebagaimana pengetahuan seseorang bahwasanya api itu panas, wa annal ka'bata qiblatul muslimin, dan pengetahuan seseorang bahwasanya Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah, dan bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah rasul atau utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada contoh-contoh ini kata para ulama fihi nazar, perlu diteliti lagi. Karena kalau kita perhatikan contoh-contoh yang beliau sebutkan ini kalau kita lebih teliti lagi, hakikatnya dia diketahui melalui apa? Melalui nazar, penelitian, percobaan. Coba api panas. Anak kecil itu antum kasih arang atau bara api. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Kebanyakan anak kecil apa? Merasa apa istilahnya? Penasaran. Dia pegang. Banyak yang terjadi seperti itu. Coba lihat anak kecil, kalau kita dekatkan dia dengan api atau apa permainan yang berbahaya, apakah dia jauhi? Enggak. Dia dekati itu. Tapi begitu dia coba ternyata panas, dia tidak akan dekati kedua kalinya. Ini apa namanya? Daruri atau nadhari? Nadhari. Karena awalnya dia coba. Paham ini? Ya kalau orang dewasa memang karena dia sudah tahu. Orang dewasa pun sebenarnya, kalau dia belum pernah melihat, ternyata api panas. Dia belum pernah baca, ternyata api panas. Kemudian dia sentuh, pasti dia akan kaget. Ternyata panas. Bukti kalau contoh yang beliau berikan ini, asalnya sebenarnya hakikatnya kalau kita lebih teliti lebih dalam, ini ilmu nadhari. Makanya kata para ulama, al-ansab yang lebih cocok untuk dikatakan contoh dari ilmu daruri tentang keberadaan Allah. Tidak ada orang yang tidak tahu atau mengingkari bahwa Allah itu ada. Hatta orang ateis. Sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan kemarin, Fir'aun. Adakah yang lebih kafir dan kufur dari Fir'aun? Tidak ada. Tapi bersamaan dengan itu apa kata Allah? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka itu mengingkari tentang adanya Allah. Tapi hati-hati mereka tidak bisa berdusta. Istaiqanatha. Hati-hatinya apa? Meyakini itu. Maka alangkah baiknya kalau kita contohkan dengan apa? Contoh itu tadi. Sama dengan kiblat. Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin. Mungkin kalau dengan tidak kita belajar, kita tidak akan tahu bahwa Ka'bah itu kiblat muslimin. Paham itu? Kita tidak akan tahu. Begitu pula Muhammad Rasulullah. Kalau orang tidak belajar, bagaimana seorang muallaf? Contoh seorang muallaf. Apakah seorang muallaf di awal kali dia muallaf, dia bisa tahu di mana kiblat? Kecuali dia belajar. Dia bisa tahu tentang Rasulullah? Enggak, kecuali dia belajar. Ini kata sebagian ulama bahwa al-ansab yang lebih bagusnya dibawakan contoh tentang keberadaan Allah. Baik, kemudian kata beliau hafizahullah. Wa min al-ilmi alladhi la yahtaju ila nadharin wa istidlalin al-ilmu al-waqi' bi ihda al-hawasil khamsi adh-dhahirati. Dan di antara ilmu yang juga tidak memerlukan nazar, penelitian dan istidlal, al-ilmu al-waqi' bi ihda al-hawasil khamsi adh-dhahirah. Ilmu yang diketahui melalui salah satu dari 5 panca indera al-zahirah. Perhatikan. Kata para ulama, li ikhraj al-hawas al-batinah. Untuk mengeluarkan panca apa? Panca indera yang batinah. Ini kan panca indera yang disebutkan apa? Ini zahirah semuanya. Mulai dari mata, penglihatan, ya, lisan, ya. Kemudian atau lidah ini sebagai perasa, hidung sebagai penciuman, telinga sebagai pendengaran, dan kulit kita sebagai peraba.
Ini kenapa beliau takbir atau qaid dengan ad-dhahira untuk mengeluarkan apa? Al-hawas al-batinah. Ilmu yang kita ketahui melalui apa? Perasaan. Mungkin diantaranya mimpi atau yang semisal dengannya. Ini keluar dari apa? Ilmu daruri. Di antara al-hawas wahya sam'u wal basaru wal lamsu wasyammu wadzauq. Di antaranya ada pendengaran yaitu telinga, penglihatan yaitu mata, al-lams. Al-lams ini peraba yaitu kulit. Wasyam penciuman yaitu hidung, wadzauq perasa yaitu lidah. Atau biasa orang bilang pengecap. Indra pengecap yaitu lidah. Fa innahu yahsulu al-ilmu biha biduni nadharin wastidlal. Kalau kita mau lihat pengetahuan yang datang melalui jalur ini, itu semuanya diketahui tanpa adanya penelitian dan apa? Istidlal. Contoh, falau sami'a sahila farasin alima annahu sautuh. Sahila ini apa? Apanya namanya? Sama, persis. Al-Akhfas dan Sibawi bersatu. Ring, pelihara kuda itu. Di Jawa banyak kuda. Oh, saya kira kan antum orang Jawa di bulan Ramadan. Ini Ramadan hancur betul ini, bahaya. Baik. Kalau ada seorang misalnya dia mendengar ringkikan, ini dari Rizki hafizahullah. Ringkikan kuda. Ya, enggak usah saya contohkan ya. Maka dia yakin bahwa ini pasti kuda. Enggak mungkin bunyi kuda baru dibilang, "Wih, kucing ini." Pasti dibilang kuda. Ilmu yang hadir dari pendengarannya ini, ilmu apa namanya? Ilmu daruri. Kemudian kata beliau, "Aw ra'a launan abyadha aw massa jisman alima annahu abyad wa annahu na'im aw khashin." Baik. Begitu pula kalau ada orang yang melihat dengan indera penglihatannya itu matanya, warna yang putih. Sebenarnya ini bagusnya kalau langsung dia sambung alima annahu abyad. Jadi aw ra'a launan abyadha alima annahu abyad. Aw massa jisman alima annahu naim aw khashin. Tapi tidak apa-apa. Kalau ada orang yang melihat warna putih atau dia memegang sesuatu, pasti dia yakini bahwa apa? Apa yang dia lihat itu warna putih. Dan apa yang dipegang boleh jadi dia keras, padat, naim atau khashin, lembut. Aw shamma raihatan alima annaha tayyibah aw karihah. Begitu pula kalau ada orang mencium bau, dia bisa tahu bau yang dia cium itu busuk atau apa? Wangi. Atau sebaliknya, aw dhaqa ta'aman alima annahu hamidun aw hulwun. Begitu pula kalau ada orang yang mengecap dengan indera pengecapnya, yakni lidahnya, suatu makanan, dia juga akan mengetahui bahwa apakah makanan itu hamid, asin, atau kahulwun, manis. Dan ini semua kata para ulama fihi nadhar. Perlu diteliti lagi. Karena kalau kita lihat semuanya datang dari apa? Dari penelitian. Nanti orang merasa baru bisa dia tahu. Paham gitu? Paham gini? Orang juga anak kecil, biasa kita lihat di anak kecil itu, biasa kucing dia bilang ikan. Biasa ikan dia bilang ular. Maksudnya anak kecil kan biasa seperti itu. Salah sebut. Kenapa? Karena belum diajar. Tapi begitu dia diajar, bukan kucing ini. Ini namanya kuda. Diajar. Ini namanya pengajarannya, ini apa namanya? Nadhar. Salah satu bentuk nadhar juga. Setelah itu baru dia tahu, oh ini kuda namanya. Paham gini? Makanya kata para ulama, semua ini juga fihi nadhar. Masih perlu diteliti lagi. Kama qala hafizahullahu ta'ala wa qawluhu au bitawatur. Ini jalur yang kedua yang dengannya kita bisa mengetahui ilmu daruri. Bitawatur. Apa itu? Ay al-ilmul hasil bitawaturi minal ilmi daruri. Ya, ilmu yang terhasilkan dari jalur tawatur. Ya, dari jalur tawatur. Ya, tawatur ini ya khabar yang datang dari sekelompok manusia yang tidak mungkin apa? Sekelompok itu untuk berdusta. Nah, ini sudah datang definisinya dalam apa? Usul min ilmi usul, khabar tawatur. Kemudian kata beliau,
Wa asyara bidzalika ila anna min al-ilmi ad-daruri asya'un la tudraku bil hawas bal yustanadu fiha ila khabari jamaah. Ini ada ternyata. Ila khabari jama'atin yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Ini dia. Beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau ini au bit tawatur. Beliau mengisyaratkan bahwasanya di antara ilmu daruri adalah sesuatu yang tidak mampu atau ada yang tidak mampu diketahui dengan panca indera, melainkan dia disandarkan kepada khabar, pengkhabaran yang datang dari jamaah, sekelompok manusia, yang sekelompok manusia itu yastahilu tawatu'uhum alal kadhib, yang tidak akan mungkin bersatu di atas kedustaan. Thumma qala hafizahullahu ta'ala ka ilmina biwujudi baladin lam narah. Seperti misalnya pengetahuan kita terhadap suatu negeri yang belum pernah kita lihat. Tapi orang sudah sepakat. Negeri itu namanya ini, tempatnya di sini. Dengan itu kita bisa tahu, oh ternyata negeri ini namanya, tempatnya di sini. Ini namanya ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu daruri. Tapi yang diketahui melalui apa? Khabarit tawatur. Wa hudutsil waqa'i fil azminatil madiyah. Begitu pula kejadian-kejadian yang telah terjadi pada zaman yang telah berlalu. Kisah-kisah. Kita tidak pernah melihatnya dengan panca indera kita. Tapi kita bisa tahu akan kejadian itu melalui apa? Khabarit tawatur wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengannya. Maqala hafizahullah al-ilmu an-nadhari. Ilmu yang kedua ada namanya ilmu nadhari, wa yusammal muktasab, dan dinamakan pula dengan ilmu muktasab. Dan kata para ulama, al-aula at-ta'biru bin nadhari, yang lebih utama dia ditakbir dengan ilmu nadhari. Kenapa? Li'anna at-ta'bir bil kasab, karena pendefinisian, pengertian ilmu nadhari dengan ilmu muktasab min ta'abiril asy'ariyah. Ini termasuk dari takbirnya orang-orang asy'ariyah, ya. Dari orang-orang asy'ariyah ahlu kalam. Kata beliau, wa huwa ma yaqa'u an nadharin wastidlal, dan ilmu nadhari ini adalah ilmu yang diketahui melalui jalur apa? Nadhar. Apa tadi nadhar? Penelitian, isghalul fikr fil manduri fih. Ini menggerakkan pikiran untuk mengetahui apa yang ingin diteliti. Ya, intinya penelitian. Atau juga ilmu yang diketahui melalui istidlal. Dan kata para ulama, inilah yang diinginkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari hadits Muawiyah, innamal ilmu bitta'allum. Ya, tiada lain, ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ilmu apa yang diinginkan di sini? Ilmu nadhari. Bicara antum, kenapa mahal sekali suaranya antum kan? Seperti artis papan atas saja. Bicara. Baik. Kemudian kata beliau faqauluhu. Adapun ucapan beliau ma yaqa'u. Ilmu nadhari adalah ilmu yang diketahui. Apa maksudnya? Ai ma yahsulu minal ilmi. Apa yang diketahui berupa ilmu. Fama, maka ma di sini dari kata ma yaqa'u jinsun fit ta'rif. Dia jins di dalam definisinya. Wa qawluhu an-nadharin, dan ucapan muallif an-nadharin qaidun yukhrijul ilma ad-daruri. Ini qaid yang atau jumlah yang mengeluarkan apa? Ilmu daruri. Kenapa? Karena ilmu daruri yaqa'u bila nadharin. Adapun ilmu nadhari dia yaqa'u an-nadharin. Makanya kata beliau, ucapan muallif di sini an-nadharin mengeluarkan apa? Ilmu daruri. Kenapa? Li'annahu hasilun an ghairi nadharin. Nah, ini dijelaskan ternyata. Li'annahu, karena dia. Apa ini karena dia? Kembali ke mana? Al-ilmu daruri. Karena ilmu daruri itu hasilun. Dia diketahui an ghairi nadharin, tanpa perlu adanya penelitian. Mithlul ilmi bi annal madya najis. Nah, ini contoh dari ilmu nadhari.
pengetahuan bahwasanya madhi itu najis. Kita ini kalau belum belajar sama sekali, apakah kita tahu bahwa madhi itu najis? Ya, kita tidak akan tahu. Kemudian kata beliau, wa anna tawafal wada'i wajib. Mungkin sebagian kalian ini juga belum ada yang tahu. Ada yang tahu bahwa apa hukum tawaf wada? Kata beliau wajib di sini. Sebelumnya antum tahu tidak? Karena belum kita belajar. Nah, ini kata beliau dari ilmu nadhari, ilmu yang perlu penelitian dan ilmu yang perlu istidlal. Wa annal ijarata aqdun lazim. Ya, juga ilmu atau pengetahuan bahwasanya ijarah itu sewa menyewa, termasuk dari akad yang lazim. Ini lebih parah lagi. Karena akad nanti akan dibagi menjadi dua. Ada aqdun lazim. Taib. Ada namanya aqdun lazim. Taib ya. Dan ada akad ghairul lazim. Dan semua memiliki contoh. Ini kalau antum belum belajar, tidak mungkin antum tahu. Menunjukkan bahwa ilmu ini adalah ilmu nadhari. Sedikit lagi ya. ثم قال حفظه الله تعالى ثم عرف النظر والاستدلال لأنهما واقعان في تعريف العلم الضروري نفيا والمكتسب إثباتا. Kemudian kenapa beliau mendefinisikan tentang nazar dan istidlal? Li'annahuma, karena keduanya itu waqi'ani fi ta'rifil ilm, karena dia terletak pada setiap dari definisi ilmu, baik itu ilmu daruri atau ilmu muktasab atau nadhari, tapi dari sisi yang berbeda. Terletaknya dia dalam ilmu daruri, kata beliau, nafian, sebagai bentuk penafian. Apa kata beliau pada ilmu daruri? Ma yaqa'u bila nadharin wastidlalin, atau ma la yaqa'u binadharin wala istidlalin. Sama saja, dalam bentuk apa? Nafi. Berbeda kalau dia dalam ilmu nadhari atau muktasab, kata beliau, dia terletak padanya isbata, dalam bentuk pengisbatan atau penetapan. Apa kata beliau dalam ilmu nadhari? Ma yaqa'u an nadharin wastidlalin. Kemudian kata beliau yang terakhir, fan nadharu lughatan yutlaqu ala ma'anin minha ru'yatul ain wa minha al-fikru wa huwa al-muradu huna. Dan nadhar, kata nadhar itu secara bahasa, maksudnya dalam bahasa Arab, yutlaqu digunakan ala ma'anin, di atas beberapa makna. Minha, di antara makna-makna tersebut, ru'yatul ain. Terkadang kata nadhar bisa digunakan untuk mentakbir ru'yatul ain. Ya, penglihatan dengan mata. Melihat dengan mata. Terkadang orang bilang nadhar. Makanya kalau ada orang melihat, orang menikah, disyariatkan apa? Nadhar. Apakah diteliti maksudnya? Bisa jadi. Masya Allah, Ramadan pernah bikin meneliti? Baik. Kemudian kata beliau wa minha, dan diantara maknanya al-fikru, yaitu pemikiran. Wahuwa, dan yang ini, apa yang ini kembali ke mana? Al-fikru, kembali ke paling dekat. Kalau ada domir itu kembali yang paling dekat dulu. Wahuwa, dan al-fikru ini al-muradu huna. Inilah yang diinginkan dengan makna nadhar di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum ala ta'khir.